जी 1682 ਨੂੰ 1682 ਨੂੰ ਭਗਤਾ ਸਿੰਘ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗ ਲਗਾਏ ਸੀ 1682 ਨੂੰ ਭਗਤਾ ਸਿੰਘ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗ ਲਗਾਏ ਸੀ 1682 ਨੂੰ ਭਗਤਾ ਸਿੰਘ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗ ਲਗਾਏ ਸੀ ਮੂਰੀ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਰੇ ਸੁਣ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੂਰੀ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਰੇ ਸੁਣ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਕੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਜੀ ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਸੀ ਝੁਕਾਈਏ ਜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਅਮਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਖ ਦੀ ਝਾਤ ਲਈ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਅਮਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਖ ਦੀ ਝਾਤ ਲਈ ਐਸਾ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਬੇਪਸੀਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਐਸਾ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਬੇਪਸੀਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਖ ਮੁਕਾਈਏ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਸੀ ਝੁਕਾਈਏ ਜੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮਦਵੀ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹੀਦਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਕਹਾਇਆ ਸੀ ਹੋਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਛਡਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੁਖੀ ਕਹਾਇਆ ਸੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਦਮ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੁਖੀ ਕਹਾਇਆ ਸੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਹੋਸੀ ਢਾਏ ਐਸੇ ਸੂਰੇ ਸੋਤੇ ਲਾਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਾਸੀ ਢਾਏ ਐਸੇ ਸੂਰੇ ਸੋਤੇ ਲਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਈਏ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਜੀ
ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਜਾ ਭੇਖ ਚੜਾਇਆ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਜਾ ਭੇਖ ਚੜਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨਾਈਏ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 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 ਜੀ ਮਾਂ ਜਿਉਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणे सगल बस ताके जाका सतगुर पूरा गगन दमामा बाजियो परियो नसाने कहो खेत जो मांडियो सूरमा हब जुजन को दाओ सूरा सो पहचानिए पहचानिए जो लरे दीन कहे तो पुरजा मरे ना छड़े खेत सूरा ओआ जेड़ा धर्म दे लई जेड़ा दीन दे लई अपनी जान कुर्बान कर दिंदा अपनी जान दी बाजी लगा देना सूरमा ओ जेड़ा मैदाने जंग च हिक दा के लड़दा जाते वो जंग जित के आउंदा ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मेरे तो पहला इस नगर का मान बड़ा मान होना चाहिए क्योंकि इस नगर चो खालसा जी जो नवा महाराज की कृपा दे नाल ढाडी दिखा अज स्टेजा उत्ते गारा गा रहे सरदार बहादुर ज्ञानी जी ज्ञानी हरदेव सिंह जी खालसा उन्हां दा समुचे परिवार साडे तो पहला आप जी नूं इतिहास दे नाल निहाल कर रहा ते अरदास करदे हां महाराज मेरा करन इस जथे नूं दिन दुगणियां ते रात चौगड़ियां तरक्कियां बख्श इदां हर हर एक पिंड दे विचों बच्चियां नौजवान वीर उठण पंथ दा प्रचार ते प्रसार करन गल चल रही है शहीदां दी चेते रखियो शहीद शब्द अरबी भाषा अरब वाले लोगों ने उन्ना दा मुल नहीं पाया जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह दे खालसे ने पाया जिन्हें शहीद सिख कौम दे अंदर पैदा होए उन्हें शहीद पूरा वर्ल्ड भी नहीं पैदा कर सके एक शायर कहता किसे कौम की गिनती जे वेखनी आ कदे गिनो ना ओदे मुरीद किने बंदे गिनो नहीं सगो करो गिनती उस कौम च होए शहीद की खालसा जी दुनिया एक मंसूर ते नाज करती क्योंकि बनदे इतिहास ना कदे इस गल्ले केड़ियां नस्लां ने किन्ने पूर जाने सच है आउण वालियां पीढ़ियां ने पुछना ही
केड़ी कौम ने किन्ने ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ मंसूर जमे दुनिया एक मंसूर ते नाज करदी इथे पंथ मंसूरा दा ਆਂਦਾ ਏ साडे बच्चे भी खल लुहा सकदे ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਤਬਰੇਜ ਦੀ ਖੰਦਾ ਏ कादा मान तबरेज दी खल सूरमा ओनू कहंदे आ खालसा जी शहादत दा जाम ओ पींदा जिदे दिल अंदर चाह दा देश कौम लई जान वार क्योंकि ओ जेड़ा पढ़दा पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास एक गुरु नानक दा दर मर्द कहंदे आ तेनू मरना सिखावां जो तो प्रेम खेलण का चाह सिर तरतली गली मेरी आओ मार्ग पैर तेरी जय फिर कीजे क्यों ना कीजे सजना आ प्रेम वालियां खेडां चेते रखियो साडी लड़ाई ना पहला किसी धर्म नाल सी ते ना अज किसी धर्म नाल सारे धर्म सत्कारयोग ने मानस की जात सब एक है पहचान को ना को बैरी ना है बेगाना सगल संग हमको बन आई को बन आई ते फिर साडी लड़ाई किहदे नाल साडी लड़ाई आ जुल्म दे नाल ज़ालिम दे नाल ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਗਲੇ ਓਏ ਪੜ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਬਰ ਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜ ਗਈ ਖੜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ अपनी जानदियां बाजियां लगा पीर बुद्धू शाह का इतिहास पढ़ लो अपने भरा अपने मुरीद अपने पुत गुरु गोबिंद सिंह तो कुर्बान कर गया पीर बुद्धू शाह ते संगत जी किते जोगी अल्लाह यार खान दी लिखत पढ़ लो विद्वान बैठे आ ढाडी कला नूं तुसीं प्यार करन वाले हो जोगी अल्लाह यार खान ने लिखिया ओ कहंदा इंसाफ करे जी में जमाना तो यकी है कह दो गुरु गोबिंद सिंह का कोई सानी ही नहीं है इन्ना कहण दे उत्ते ना ओनू इस्लाम वालियां ने अपने धर्म चों छेक दित्ता सच है जी ओनू काफिर कह दित्ता जदों ओ अखीरले सवास अंतले सवास लाहौर दे अनारकली बाजार च ले रिहा ओदे कोल इक मौलवी आया कहंदा एक बार कह दे भी तू झूठ लिखी जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह दी तू सिफत लिखी आ एक बार कह दे तू झूठ लिखिया तेनू जन्नत दे देंगे ते मुसलमान फकीर दा जवाब की सी कहंदा लखां जन्नतां गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां तो कुर्बान कर ओ मैनू जन्नत नहीं मैनू गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां च ठां ठां मेरा विषय ना कलगियां वाला जग भावे सारा जिन्हें शहादत दे नशीले जाम नूं पीना ना वो पता की कहंदा कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद शहीदां दी याद अंदर बैठे हो शहादत के कतराए खूह में शिपा इमा होता जुल्म जिसमें डूबे ये वही सलाबे तूफान होता है शहीदों की कत्ल गाह से क्या बेहतर है तौबा शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान संगत जी असी लड़ते रहे हैं जुल्म दे नाल लड़ते आए हैं लड़ते रवांगे मरते आए हैं मरते रवांगे देश कौम लई हस हस सड़ते रवांगे मजलूमां खातर लड़े ते लड़ते रहना अज भी लड़े किदे नाल समय दी हुकूमत नाल पर जिन्हां नाल लड़े ना अज बदकिस्मती उन्हां दे विच साडे अपने शामिल होई जांदे किहनूं बड़ीए इत्थे दे साडे अपने गदारियां करी जांदे आ कहंदे ना असीं अंग्रेजां तो हारे ना तीरां तलवारां तो हारे ना मैदानां च हारे ना मुगलां तो हारे ते जे हार गए
ਤਾਂ ਕੇਵਲ 3 ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਾਏ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਗਈ ਹੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਗਈ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨਸਰਾਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੱਗ ਬਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬਟਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਰਹੇ ਲੁਕਿਆ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਰਹੇ ਲੁਕਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਰਹੇ ਲੁਕਿਆ ਆ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਚੱਕੀ ਬੀਬੀ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਾਇਆ ਆਪੇ ਦੋਸ ਨ ਦੇਈ ਕਰ ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੀ। ਬਾਬਰ ਝੁਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਉਹ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਚਾਵਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬਚਗਾ ਕੁਸਤੇ ਚਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾ ਦੱਸ ਭੇਜ ਤੇ ਮਾਰ ਔਰ ਰੰਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹਰਿਆ ਨਾ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਹਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਿਆ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਿਆ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ। ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਿਆ ਲਲਕਾਰਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਦੀਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਸੇਬ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕੁਝ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਭਾਈ ਮਦੀਦਾਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਭਾਈ ਸਦੀਦਾਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਬਾਬੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੰਡਾ ਗੜਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀਰ ਕਿਧਰੇ ਘਾਲਾ ਘਾਲਦੇ ਆ, ਛੰਨੇ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਦੀਆਂ ਉਹ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਚਮ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਧੜਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਕੱਚੀਆਂ ਘੜਿਆਂ ਤੇ ਤਰਨ ਦੀ ਚਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਕਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵੱਲ। ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੱਖ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਤਕਾਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਤਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਧੂੜ ਨੂੰ ਖੇਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਹੋ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਧੂੜ ਨੂੰ ਖੇਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਉਹ ਸੂਲੀ ਰੁਪੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਯਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਲੜਾ ਘਬਰਾਏ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਮਾ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੱਲ, ਹੋ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜ਼ਮਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਹੋ ਗਏ ਅਜ਼ਮਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਅਨੋਖਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਐਸਾ ਚਿਰਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। 18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ, 4 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਲਿਖੇ। 5ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਅਰਬੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਚੱਕ ਚਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਗਾਏ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਜਿਤ, ਆਵੇ ਨਾਮ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਓ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਵਾਲੇ, ਗਰਜਮੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਭਗਤ, ਮਹਾਨ ਦਾਨੀ, ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਤਪਸਵੀ ਵੀਰ ਯੋਧਾ, ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆਬਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੂਜਵੇ ਜੋਗ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਰਸ ਪਰਸ ਮਿਟੇ ਮਿਟੇ ਸੋਗ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਲ ਮੇਰਾ ਮੁਖ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਤਿਹ ਹੈ ਪਾ ਜਾਂਦੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰੇ ਸੰਕੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਆਈਏ ਉਦੋਂ ਢਿੱਲੀ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਏ। ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨਿਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਜਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਨ, ਭਇਆ ਨਿਧਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨਿਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਲੈਂਦਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ 21 ਦਾ 41 ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਇਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਜ 2 ਸਮਾਗਮਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ, ਤੀਜਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਗਵਾਉਣਾ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਗਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਉਨੇ ਆ ਨਾ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਬਾਲਾ ਗਾਵੇ, 14 ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਢਾਡੀ 12 ਉੱਚੀ ਸੁਰਾਂ ਜਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਗਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਗਾਇਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 1682 14 ਮਾਰਚ 1739 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 213, ਜਦੋਂ 1682 ਪਹੂ ਬਿੰਦ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਅਦ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਝ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ ਦਾਨੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਖੁਦ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਦਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇੜੇ
ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਹੈ ਪਈ ਝੂਲਦਾ ਖਰੇਲਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਪੈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਈ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਜਲਵਾ ਹਜੂਰ ਦਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰਬ ਕੋਈ ਨੂਰ ਦਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਜ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਠਾਠ ਵੱਖਰੀ। ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬਾਜ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਤਾਜ, ਮੁੱਢ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਜ ਹਮ ਹੀਰ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਰ ਹਲਾਲ ਅਸਬਤਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਅਸਰਮਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜੋ ਤੁਕ ਤਬ ਅਰਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਬੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ शस्त्रधारी गुरु हरगोबिंद साहब ने ऐलान किया सी ना, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है, राज बिना ने धर्म चले है, धर्म बिना सब तले बले है। कहते इस वेले ये परिवार बचपन दे अंदर ना सी दीपा दीपे नु लेके ना आनंदपुर साहब आए। महाराज दा दीवान सजिया होया, महाराज दे चरनां ते जदों जाके मत्था टेकिया ना ते गुरु गोबिंद सिंह दी नजर पै गई बाबे दीप सिंह। ओ ऐसी नजर नैना चाहत नैना नु पाई, नैन ते पै गई नैन नैना दे पर्दे बन गए, नैन नैना नु कुछ कहण, नैन नैना दी करन दिल भरी, नैन नैना विच रहण। एक बारी नैन जिन्हां दे लग गए मुड़नी लगदे नैन, मुड़नी लगदे ने। संगत जी परिवार आनंदां दी पुरी हुंदे ने, सेवा करदे ने ते परिवार ने जदों जाण दी आग्या मंगी ना, गुरु गोबिंद सिंह ने आख्या आ दीपे नूं साडे कोल ही छड्ड जा। परिवार आ गया घर ते हुण बाबा दीपा जी गुरु गोबिंद सिंह दे कोल रहिंदे। महाराज उन्हां नूं अरबी, फारसी, संस्कृत, ब्रिज भाषा, उर्दू दा ज्ञान दित्ता। उन्हां नूं गतके दा चंगा खिडारी बना दिता, नेज़ेबाजी, तीरंदाजी, घोड़ सवारी। 1699 दी विसाखी कलगीधर ने खंडे बाटे का अमृत बख्शिया। खालसा जी अमृत छक के दीपे तो दीप सिंह बन गए। आनंदपुर दियां जंगां जुद्धां ओदे विच जूझदे रहे, तेगा पाउंदे रहे ते खंडा खड़काउंदे रहे। समा आया 1703 ਦਾ। परिवार आया आनंदां दी पुरी दे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे कोल, बेनती कीती महाराज ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਲੈ ਜਾਈਏ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਲੈ ਜਾਈਏ ਦੀਪੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੀਪਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਪਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ महाराज ने बेनती की थी, महाराज ने बाबे दीप सिंह नूं परिवार दे नाल तोड़ दिता भी जाओ, पर जाके माਝੇ दी धरती ते सिक्खी दा प्रचार ते प्रसार भी करेगा। संगत जी 1704 समा आया, महाराज ने आनंदां दी पुरी नूं जदों चारे पासे तो घेरा पै गया सी, 7 महीने दा घेरा रहा। कलगीधर ने ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਮਾਛੀ ਬਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ
ਉੱਥੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾਇਆ। ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰਾ ਨਵੀਂ ਖਾਂ ਗਰੀ ਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨੇ ਕੰਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 14 ਦੀਆਂ 14 ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜੰਗ, ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦਾ ਜੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਖੜਕਦੇ ਹੋਏ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਦੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚ ਲੈਣ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਭੀੜ ਲਗਵਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਖਾਰੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਮਾਂ ਘੜਨੀਆਂ, ਸਿਹਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਲਖਾਰੀ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਣ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸਤ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਅੱਜ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਅੱਜ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਲਖਾਰੀ ਦਮਦਮੀ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗਣੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਪੜਚੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਚੱਪੜਚੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੰਗ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡਾ ਬਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ
योद्धा शहीद का खिताब दिता सी बाबे दीप सिंह ते बाबा दीप सिंह जी कहंदे मालवे दे अंदर सिੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਅਬਦਾਲੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਔਰਤ ਮੁਰਾਦ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਮਥੁਰਾ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗਜਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟਕੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਰਨੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਪੱਲੇ ਅੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕੱਢਦੇ ਟੁੱਕਦੇ ਬੱਟੇ ਸੈਲੇ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰਾਤ ਬੱਜਣ ਜਦ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਲੈਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਲੰਬੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ 18 ਬਈ ਕਰਦੀਆਂ ਭੁੱਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਭੰਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੂਨ ਫੁਹਾਰਾਂ ਛਡਾਈਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾ ਤੇ ਗੰਦ ਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘ ਢਾਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ 12 ਸਿੰਘ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਲਏ ਦਰਬਾਰੀ ਇਹਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੀਨਸ ਮੁੱਖ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਜਰਨੈਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 35000 ਦੀ ਫੌਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਲਤਾੜਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਚ ਟੁੱਬੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਵਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊੜਾ ਆ ਤੇ ਜੂੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜਦੋਂ ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਊੜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਵੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਿਆ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਗੜ ਕਰਦਾ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜੋੜ ਦੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ
मिट्टी पापा दुश्मना हो मिट्टी पापा दुश्मना है ताल पर आया मिट्टी पापा दुश्मना है ताल पर आया ਫੜ ਕੇ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਫੜ ਕੇ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਫੜ ਕੇ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਫੜ ਕੇ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਫੜ ਕੇ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ हो फोड़ के झंडा केसरी केसरी हो फोड़ के झंडा केसरी पैरों विच लड़ाया फोड़ के झंडा केसरी पैरों विच लड़ाया ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਣਖ ਨੂੰ ਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਣਖ ਨੂੰ ਨਾ ਧੱਪਾ ਲਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਣਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਧੱਪਾ ਲਾਇਆ अकाल तख्त दी शान नूं अकाल दी तख्त नूं अकाल तख्त दी शान नूं हो पैरां विच रुलाया पैरां विच रुलाया अकाल तख्त दी शान नूं हो ओ बिच खाक मलाया ओ बाबा जी दे उन्हां नूं हो गया ना हटाया ਭਰਮ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸ਼ੇਰਾ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ हो बाबा जी दे उन्हां नूं गया ना हटाया हो बाबा जी दे उन्हां नूं गया ना हटाया ਜਲਦੀ ਸਮਝੋ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ हो दर्दी समझू खालसा है गया मुकाया हो दर्दी समझू खालसा है गया मुकाया ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜੋੜ ਦੀ ਧਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਬਚੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਮਾਰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਚਾਹੀਏ ਸੁੱਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੀਮਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਲਿਚਰ ਪਿਚਰ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 7-9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਕੱਟ ਬੰਦ ਦੇ ਤੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਤੰਗ ਦੇ ਪੱਠੀਆਂ 'ਚ ਝੋਂਕਦੇ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਵੇਗੀ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਕਿ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਕੂਨ ਹੈ ਜਾਨ ਜਾਨ ਲਈ ਲਈ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਿਤਮ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਿੰਘੋ ਸੂਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗੋ ਬਣਦੇ ਹੱਸ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ ਪੂਰਿਆ ਪੂਰੇ ਅਕਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖੀ ਤੱਕ ਲੋ ਤੱਕਤੇ ਅਕਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਬੱਬਰੇ ਗਿੱਦੜ ਸੰਭਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਗਿੱਦੜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਬਣ ਜਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਰਵੈਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਧਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਸਵਾਲੀਆ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਬੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਬੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਝਾੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਝਾੜਦਾ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਦੇਗ ਪੱਕੀ ਤੇ ਝਾੜਦਾ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇਗ ਪੱਕੀ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇਗ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈਆਂ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਝੱਲੇ ਸਾਡੀ ਪੱਟ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲੋਗੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੋ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੋਲੇ ਫੜ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਡੋਰੇ ਆ ਗਏ ਪਾ ਲਿਆ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਗ ਗੱਜਦਾ ਸੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਤਰ ਵਿਛਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਧੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਬਾਲਣੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਪੱਠੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਲੋਕੀ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਓਏ ਕਿ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਛੇਲੀ ਤਕਰੀਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ